هنا رمز الوئام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين ثلاث الكرام نبل السلام دستورها عالي المكانة والمقام ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين सारा जहां देख लिया है कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है अस्सी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी എല്ലാവർക്കും മെസ്സപ്പ് ട്രാവൽ ഡയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബഹ്റൈൻ മോളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഡിസംബർ 16 ബഹ്റൈൻ നാഷണൽ ഡേ ആണ്. ബഹ്റൈൻ നാഷണലിൽ അന്ന് പ്രേഷ്യസ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റൈഡ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല കുറച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം കൂടി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അടിച്ച് പൊളിക്കാം. നിങ്ങളും വാ, നമുക്ക് പോവാം. Here, I would like to welcome Mr. Jaydev to say a welcome speech. Morning, guys. Morning. First of all, I would like to welcome you all. We are celebrating our 49th National Day, and we are having the mega ride today to celebrate the 49th day. And I would first like to introduce our chief guest, His Excellency Mr. Ahmed Amar Al Bannai, who is the member of the Council of Representatives, who is representing the Atliya constituency, and he is also the chairman of the Standing Select Committee of Human Resources. So he has taken his time out to come and flag us off and to be part of this endeavor of the 49th National Day. We thank you, sir, for taking this time out and welcome you to our group. The second guest here is Mr. Fazalul Haq, who has been a long time social worker in Bahrain. Thank you, sir, again for coming and gracing this occasion. Giving the throttle immediately, your bike is going to slow down, especially in the highway with winds. It's going to affect the guy behind you. It's very dangerous. So throttle hand always on the throttle. At no time you should leave the throttle hand. Signals by the left hand. So staggered formation, staggered formation, single file. To slow down, right? Speed up. If the captain sees that the group is lagging, we need to go faster, he will show speed up. Showing your hand up. Down is slow down, right? This is to stop. So when the bike stops at signals or anywhere, you show the stop signal, right? And this one is to close the gap. If the captain sees that or the safety sees and informs the captain that the group has too much gap in between, they'll show like this. So whoever is putting more than 2 or 3 seconds gap should go closer to the other guy. And at no time, please, I have noticed in many groups, pumping your bike in the group. You are in a staggered formation. I am riding here, the guy comes close to me, goes back. Close to me, go back. So I will be always confused to see where that guy is. I should only hear his sound comfortably that he is behind me and he is not taking over my space to play with. Okay? So please don't do speed up other than, what that happens when you increase your speed than the group speed. Then you realize, okay, I'm reaching the other guy, slow down. Again, so your throttle control is the thing. So you should not leave your hand for anything else and follow the signals all the way through the sweeper, right? Can I add a couple of sentences?
let's have this formation till we reach Marasi. Let's have the same position. Let's have the same space. Let's say wherever it has been allotted. Right. If you plan, if there are photographers and you plan to take photos, please be at the last of the group so you can comfortably get out and get in. Don't go in the front, because the moment 2-4 guys go out, the group then they have to rearrange, and rearranging while riding is again not safe, right? There are one more signal that is for any hazard on the road. You show with your hand tapping on the helmet and you can point at the hazards. You see as a vehicle, when I see a vehicle, guy is on a mobile and he is parallel to us, so I see him as a hazard. Don't keep showing for everything. For heaven's sake. ഗൈസ്, ഇപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് അജിത്ത് ഏട്ടനാണ്. അജിത്ത് ഏട്ടൻ ഈ പ്രഷർ റൈഡേഴ്സിന്റെ PR അല്ലേ? PR ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അജിത്ത് ഏട്ടനോട് ചോദിക്കാം. അജിത്ത് ഏട്ടാ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിനെ വളരെയധികം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രഷർ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 2016 തൊട്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വളർന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം 110 മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാ വീക്ക്ലി ഞങ്ങൾക്ക് 2 റൈഡാണുള്ളത്. ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് റൈഡ് ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ ഈവനിങ് നൈറ്റ് റൈഡ്. അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് 110 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. മിനിമം 50 to 60 മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ റൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലേഡീസ് റൈഡേഴ്സും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും റൈഡിങ് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ വർക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ അജണ്ട. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എയർ ടിക്കറ്റ്, ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ടൈമിൽ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. പിന്നെ ബഹ്റിനിൽ ഫുഡ് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ബഹ്റിനിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ റൈഡേഴ്സിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പുതിയ റൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈഡേഴ്സ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പുറകെയാണ് ഇനി പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മളെ വണ്ടി ഇത് അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ നമുക്കൊരു വണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിലാണ് പോകുന്നത്. അത് ഏതാ വണ്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിക്കാം. നമ്മളെ വണ്ടി നമ്മളിത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാറിൻ്റെ ഫ്ലാഗിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലല്ല, നമുക്ക് അവരൊരു വണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. പവർ ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ
അപ്പൊ നമ്മള് ആ ബൈക്കേഴ്സിനെ വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ നമ്മളെ ബ്രോ ഉണ്ട്. ഇതേ ബ്രോ പറയൂ ബ്രോ. പൊളി വേറെ ലെവലാണ്. പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ പറയൂ പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ 2 പ്രോസിന് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ പേര് പറ. സെബിൻ. നമ്മളെ സെബിൻ ബ്രോ ആണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സെബിന് ഏകദേശം ഷുമാർക്കറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ബ്രോന്റെ പേര് പറ. ഷുവേബ് എവിടെയാ സ്ഥലം? കോട്ടയം. സെബിനോ? കൊല്ലം. അപ്പോൾ ഗോയ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന വണ്ടി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വണ്ടി BMW വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോസാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാളോ. സെബിൻ. ബ്രോ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കൊല്ലം. കോട്ടയം. അതെ നമ്മൾ പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ നല്ലൊരു ഫോക്കസിങ്ങിലാണ്. പ്രശാന്ത് ഏട്ടാ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങൾ? അതെ ഓസ്മോലാണ് അല്ലേ? ഗോയ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ മൽക്കിയ ബീച്ചിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി മൽക്കിയ ബീച്ചിലേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇവിടെ ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മൽക്കിയ ബീച്ചിലെത്തി. എല്ലാ റൈഡേഴ്സും ഫാമിലി വണ്ടികളും എല്ലാവരും മൽക്കിയ ബീച്ചിലാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Everybody, please. Everybody, come. അജിത്തില്ലേ? Excuse me, sir. How you feel, sir? It's my pleasure to be with you guys today. Usually we're celebrating our National Day in Bahrain, and really, if you see the kind people
like the people I'll be with them today. It's amazing, and I hope every time I'll be with them. And I wish every Friday we can do something charities in Bahrain. Thank you very much. താങ്ക് യു. ബ്രോ പറയൂ, എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തായാലും ഇതൊരു ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതുവരെ റൈഡ് മാത്രമേ വന്നിട്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇതിനു കൂടി ഇറങ്ങി ഒരു ബീച്ച് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം. ക്ലീനിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ബീച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബീച്ച് പക്ഷേ ക്ലീൻ ആണ് ഓൾറെഡി. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇത് നല്ലതല്ലേ, നമ്മൾ ബൈക്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സംതിങ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് അതും നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഡേ വെച്ച് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം. അതെ, അടിപൊളിയായിട്ട്. ടു ദ ടീം. അടുത്തത് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് മറാസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് റഫേൽ നിന്ന് റഫേൽ നിന്ന് സിത്ര മീന സൽമാൻ ഹിദ് അംവാജ് ഡയറക്റ്റ് മറാസിയിലാണ് പോകുന്നത്. മറാസി ബീച്ചിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. മറാസി ബീച്ചിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള എൻട്രി. അവിടെ എൻട്രി പെർ ഹെഡ് 3 BD ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇപ്പോൾ കിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്സിന് പോലും 3 BD പെർ ഹെഡിനാണ് അവിടെ 3 BD. ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബീച്ചിൽ കുളിക്കാൻ നേരം ഉള്ള ലൈഫ് ഗാർഡ്സ് അതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും. പിന്നെ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് വെൽ ക്ലീൻഡ് ബീച്ച്, വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറാസിയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മേ ബി സല്ലാഖ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു, ബിക്കോസ് സല്ലാഖ് റെനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈകിട്ടും അവിടെ വരാം. വൈകിട്ട് അവിടെ 5 o'clock ശേഷം എൻട്രി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് മാത്രം കയ്യിലുണ്ടായത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിന് എൻട്രി ചെയ്യാം. അവിടെ 5 o'clock മൂവീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ മൽക്കിയത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ബൈക്ക് അവിടുന്ന് പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് മറാസി ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഗോപ്രോൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ട്, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. പിന്നെ എടുക്കണമല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പവർ ബാങ്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിലായിപ്പോയി. വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ബഹ്റൈൻ മോളിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് മറാസിലേക്കാണ്.
ഒരു ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹാർലി ഡേവിഡ്സന്റെ 48 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇത്. ഒരു പൊളി സാധനം. ഇന്ന് ഇത് പട്ടച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കിക്കാർ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം ഗൈസ്. എന്താ രസം ഇരിക്കാനും ഒരു റൈഡിങ് കംഫർട്ട് ആട്ടോ ഇത്. നമുക്ക് എത്ര ബെൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇതിൽ വരുന്നില്ല. നല്ല റൈഡിങ് കംഫർട്ട് ഉണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി സാധനം. ഇത് എടുത്തിട്ട് പൊളിക്കണം നമുക്ക്. അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉമേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ബൈക്ക്. ഉമേഷ് ചേട്ടാ, നിങ്ങളെ ബൈക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 വാക്ക് നമ്മളോടൊന്ന്. ബ്രോ, ഇത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൻ്റെ അൾട്രാ ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ്. മുമ്പ് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ആക്കി. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താ ബ്രോ, നിങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്താണ്? ഞാൻ മോഡിഫൈ ചെയ്തു. ഒരു അടിപൊളി വണ്ടി കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. നല്ല മോഡിഫൈ ചെയ്ത് നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരു വണ്ടി. നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ഉമേഷ് ചേട്ടനെ പോലെ തന്നെ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ചേട്ടാ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി? ബ്രോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് 2-2.5 കൊല്ലമായി. ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഫാറ്റ് ബോബ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ഫാറ്റ് ബോബിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒമാൻ ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ബൈക്കായത്. കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, മസ്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ സലാല റൈഡ് ചെയ്തു. അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റൈഡ് എന്ന് പറയാം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ 1035 കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ദിവസം കവർ ചെയ്തത്. 1035 കിലോമീറ്റർ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഷോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെയിലും ഞങ്ങൾ പോയ റൈഡേഴ്സിന് എല്ലാവരുടെയിലും ഉണ്ട്. അതായത് മോർണിംഗ് ടു നൈറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്നത്. സോ അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ റിയലി ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ്. അന്നെടുത്ത വണ്ടിയാണിത്. സോ ഈ കൊല്ലം ഡ്യൂ ടു കോവിഡ് നമുക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അടുത്തെന്താ പ്ലാൻ? എന്താ? ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇവിടുന്ന് സൗദിയിൽ അബഹ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് 1400 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൺ സൈഡ്. ഓക്കെ. 2800 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ 10 ഡേയ്സ് പാക്കേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. ബൈക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈഡ് ചെയ്ത് സൗദി കോസ്റ്റിലേക്ക് വരും. സോ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ. നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നല്ല, സോളോ ആയിട്ട് പോകുന്നത്? പ്ലഷർ റൈഡേഴ്സ്. നിങ്ങളെ റൈഡ് എല്ലാം ഈ പ്ലഷർ റൈഡേഴ്സിന്റെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ? ക്യാപ്റ്റൻ ഞങ്ങളുടെ. അതെ, അല്ല നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളോ റൈഡ് അങ്ങനെയില്ല? സോളോ റൈഡ്സ് ഈസ് ഐ മസ്റ്റ് സേ സോളോ റൈഡ് ഈസ് റിയലി ഡേഞ്ചറസ് ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, യുനോ. ബിക്കോസ് ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൂടെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോവ് 100 ഹൈവേസിൽ ടോട്ടലി 130, 140 ആ റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നത്. സോ സോളോ റൈഡ്സ് എപ്പോഴും റിസ്ക്കിയാണ്. ബട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം അറ്റൻഷൻ കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ള കാറുകാരുടെ നിന്നായിരുന്നാലും ട്രക്കുകാരുടെ നിന്നായിരുന്നാലും. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എക്സ്പീരിയൻസ് റൈഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഈ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ പറയുക കണക്റ്റഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ? എല്ലാത്തിനും ആ സേഫ്റ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഡ്മിൻസിനകത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പെയർ ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് പെയറിങ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് പോകുന്നതിനകത്ത് ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിൽ സ്വീപ്പർ ഉണ്ടാവും. സ്വീപ്പറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർഷൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫറും ഉണ്ടാവും. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫർ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ പേഴ്സൺ, സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ബ്രോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാവിലത്തെ റൈഡ്. സോ യൂണിഫോമിറ്റി തന്നെ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. പിന്നെ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിലും കാണിക്കുന്നതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ്ലി ബാക്ക് സൈഡ് വരെ എല്ലാ സ്വീപ്പർ വരെ റീച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം അത് റീച്ച് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു അൺലൈക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അതെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഗോയ്സ്, ഏകദേശം നമ്മൾ വൈൻഡപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ഏട്ടനുണ്ട്, നിതിനും ഉണ്ട്. ഉമേഷ് ഏട്ടനാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ? റൈഡിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. പിന്നെ നിതിൻ, ഞാൻ സ്വീപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു 2 വാക്ക്. ഹായ് ഗൈസ്, ഇത് പ്ലഷർ റൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2014-15 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഗ്രൂപ്പായതൊക്കെ റീസെൻ്റ്ലി ആണ്. ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സ്, അതെ, ഹാർലി ഓണേഴ്സ്, കവാസാക്കി, സുസുക്കി, അങ്ങനെ പല മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് റൈഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്തായിട്ട്. കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പം
ഒട്ടും നിർവാഹമില്ലാത്തവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ്, പിന്നെ ഇഫ്താർ മീൽസ് ഫോർ ലേബേഴ്സ്, ദെൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻസ്, ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മുടെ ബീച്ച് ക്ലീനിങ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൈഡറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് പുറത്ത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്ന്. നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അതിന് ക്ലീനിങ് തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തി, സ്ട്രീറ്റ് ക്ലീനിങ്സിനെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഫുഡ് ബിരിയാണി കൊടുത്തു. സോ അങ്ങനെ 55 പേരോളം നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും. അതല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ വെറും ഒരു റൈഡിങ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. ഇപ്പം സാധാരണ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബഹ്റിൻ ലോക്കൽ നാഷണാലിറ്റീസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ വെറും റൈഡ് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. പിന്നെ ബ്രോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റൈഡിനകത്ത് ഒരുപാട് പേരുകൾ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഫാമിലീസും എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട്, നിതിൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 8 അഡ്മിൻസ് ആണ് ഇത് ഓവറോൾ വോളണ്ടിയേഴ്സായിട്ട് നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. സോ വേണ്ട എല്ലാ രീതിയിലും അതായത് ഒരാൾ മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വി യൂഷ്വലി കണ്ടക്ട് എവറി ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് റൈഡ്സ് ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ നൈറ്റ് റൈഡ്സ്. വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല റൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ആവട്ടെ, പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയണം, ബ്രോ ദിസ് ഇസ് മൈ ബഡ്ജറ്റ്, ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ബൈക്ക്. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അറിയാവുന്ന നോളജ് ഉള്ളവർ വന്ന് ബൈക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, ബൈക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക, നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കൊടുക്കുക വിത്തൗട്ട് എനി ചാർജസ്. ഓക്കെ, ഐ മസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ്. അത് ഒരു ചാർജും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെന്താ, പിന്നെ ഇതൊരു ഫൺ ലവിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഒരു ഫാമിലി പോലെയാണ് ഞങ്ങളിതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. ആസ് യൂഷ്വൽ ടു ബി ഓപ്പൺ, ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു മല്ലു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉള്ള പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഇത് എല്ലാവരും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തിലും ഒരേ മോഡുലേഷനിലും ചിന്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ വെറും ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല, പുറം രാജ്യക്കാർ, ശ്രീലങ്കൻസ് ഉണ്ട്, പാകിസ്ഥാനീസ് ഉണ്ട്, ബാംഗ്ലാദേശീസ് ഉണ്ട്, UK സിറ്റിസൺസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻസ് UK സിറ്റിസൺസ് ആയവരുണ്ട്, പലരും ഉണ്ട്. ഈവൻ US സിറ്റിസൺസും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ റൈഡിന് വരാറുണ്ട്. അവർ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ ബൈക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ നാഷണാലിറ്റീസ്. ആർക്ക് പ്ലഷർ വേണോ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഗോയ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് പ്ലഷർ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ അവരെ ഹിസ്റ്ററിയും അവരുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവരെ നെയിമിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതെന്താണ് ബ്രോ? എല്ലാവർക്കും ഇത് നിർബന്ധമാണോ ഈ സാധനം? ഞങ്ങൾ റൈഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഞങ്ങൾ ചെസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി ആർക്കെങ്കിലും ബ്ലഡ് വേണമെങ്കിലോ അല്ല ബ്ലഡ് നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഉള്ള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഇത് ഇതേപോലെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല വേറെയും? അല്ല, സാധാരണ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബൈക്കേഴ്സും പല ബൈക്കേഴ്സും മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. മാക്സിമം എല്ലാവരും തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓക്കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.